policies. பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப். நாம இந்த ஒர்க் ஷீட்ல இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப். So the rich policies அப்படின்னு இருக்கா பாருங்க. So the rich policies have seldom been popular among the less well-off in America. அதாவது இத பார்க்கும்போதே பாருங்களேன், இந்த பேசேஜ் வந்து less well-off in America அப்படிங்கிறாங்க. Not necessarily because they have a great sympathy for the rich, but perhaps because the poor see themselves eventually becoming rich. Although such optimism may always have been unrealistic, the gulf between the possible and the practical might have been small enough in the past that Americans could continue dreaming. அதாவது அந்த நாட்டுல ஒரு புவர் ரிச் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு, அவனுடைய ட்ரீம்ஸ் தட் வுட் கம் ட்ரூ அப்படிங்கிறது நிறைய பாசிபிலிட்டி இருக்கு. The greater observer of America, Alexis de Tocqueville, remarked that in America, wealth circulates with astounding rapidity, and experience shows it is rare to find two successive generations in the full enjoyment of it. அதாவது wealth circulates அப்படிங்கிறாரு, பணம் புழங்கிக்கிட்டே இருக்குது. If Americans no longer have a chance to be upwardly mobile, they are less likely to be optimistic about the future or to be tolerant of the mobility of others because the immobile are hurt when the others move up. அமெரிக்கன்ஸுக்கு எப்பயுமே அவங்க மேல போய்கிட்டே இருக்கணுமாமா. அவங்களுக்கு அவங்க போறது ஸ்டாப் ஆயிடுச்சுன்னா மத்தவங்க போற பாக்குறது பொறாமையா இருக்குமாமா. பாருங்க, when others in town become richer, the cost of everything goes up and the real income of the economically immobile falls. NY has historically been un-American. பாருங்க, NY அப்படின்னா என்ன? இந்த மாதிரி நானும் இருக்கணும். That is not just, அதாவது ஒரு நியாயமான ஆசை, அதான் NY. அவன் வந்து பணக்காரன் ஆயிட்டான், நானும் பணக்காரன் ஆகணும், அதான். Largely because it was checked by self-confidence. As self-confidence withers, can envy and its close cousin hatred be far behind? இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணம் self-confidence. அது போயிருச்சுன்னா envy அதே மாதிரி அதனுடைய கசின் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படி சொல்றாங்க, அதுக்கு தகுந்த வார்த்தை என்ன? hatred, வெறுப்பு. Politicians have recognized the problem posed by the rising inequality. ஆனா இப்போ என்ன ஆயிருச்சு அப்படின்னா, inequality, the rich getting richer and the poor getting poorer. Because of African Americans and the Hispanics have been harder hit by poor schooling rather than other groups, their lack of progress is also conflated with race. Because of African American and the Hispanics. African Americans and Hispanics have been harder hit by poor schooling than other groups. Their lack of progress is also conflated with race. Their lack of progress, யாரு? African Americans and Hispanics. In spite of that, nevertheless, அப்படின்னா in spite of that, politicians have understood that better education is part of solution. அப்ப அவங்க ஆட்சியாளர்கள் என்ன, they have come to a conclusion and an understanding, a better education. A number of presidents have taken up the cause, but without making much of a dent. நிறைய பேர் வந்து இதை பத்தி பேசினாங்க, ஆனா ஒன்னும் பெருசா செய்யல. Moreover, அப்படின்னா in addition, even if they could make a difference, அவங்க என்னதான் ஒரு பெரிய டிஃபரன்ஸ், ஒரு சேஞ்சை கொண்டு வந்தாலும், the changes would take effect too late to alter the lives of today's adults. என்னதான் அவங்க ஒரு சேஞ்சை கொண்டு வந்தாலும் இப்ப இருக்கக்கூடிய அடல்ட் பாப்புலேஷன் கிட்ட அந்த சேஞ்சஸ் கொண்டு வரதுங்கிறது கஷ்டம். Politicians are coming to terms with something Aristotle pointed out. என்ன, பொலிட்டீஷியன்ஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா they are coming to terms. அவங்க ஒரு அரிஸ்டாட்டில் சொன்னதை ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. That although quarrels are more likely in an unequal society,
அதாவது என்னதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சண்டை, குவாரல்னா சண்டை, ஏற்றத்தாழ்வு, அதான் குவாரல்ஸ் ஆர் மோர் லைக்லி இன் அன் இது வந்து ஒரு சரிசமமா இல்லாத அன்ஈக்குவல் சொசைட்டில கண்டிப்பா இருக்கும். ஸ்ட்ரைவிங் டு ரெக்டிஃபை த இன்இக்வாலிட்டி மே precipitate the very conflict that the citizenry wants to avoid. இதை நம்ம சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு நாம இந்த இன்இக்வாலிட்டியை சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது அந்த கான்ஃபிளிக்ட் அது என்ன பண்ணிருமாமா, அதை அதிகப்படுத்துமாமா, அது உள்ளார்ந்து அதிகப்படுத்திடுமாமா. So politicians have looked for other ways to improve the lives of their voters. ஸோ அதனால என்ன பண்றாங்க, இன்இக்வாலிட்டி தான் இல்லை, பட் வேற வழியில நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க. சின்ஸ் த early 1980s, 80sல இருந்து என்னன்னா, the most seductive answer has been easier credit. அப்போ அவங்களுக்கு என்னதான் பண்ணலாம், எப்படி அவங்கள முன்னேற்றலாம் அப்படின்னா, ஈஸியர் கிரெடிட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், அதாவது பணத்தை சும்மா கொடுக்கறது, பணத்தை சும்மாங்கிறத விட சுலபமா கொடுக்கறது. In some ways it is the path of least resistance. It is the path of least resistance. யாரும் இதுக்கு மேல அதாவது தடை சொல்ல மாட்டாங்க. Government supported credit does not arouse as many concerns from the right at the outset as outright income redistribution would, though as we have experienced it may end up as a very costly way to redistribute, imposing harm on the recipient and a cost on the taxpayer. அப்ப இந்த ஈஸி கிரெடிட் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா, இது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா, it may end up as a very costly way to redistribute, imposing harm on the recipient and a cost on the taxpayer. அப்ப இது வந்து அப்போ நாம கொடுக்கறோம், பணம் கொடுக்கறோம், அதை எப்படி ஈடு கட்டுறது, அப்போ டாக்ஸ் பேயருக்கு அதிக, அதாவது யார் யாரெல்லாம் டாக்ஸ் பே பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு அதிகமான டாக்ஸினுடைய அந்த ஸ்லாபை இன்க்ரீஸ் பண்றது, அதே மாதிரி யார் யாரெல்லாம் வாங்குறாங்களோ அவங்களுக்கு நிறைய துன்பங்கள் வருது. அப்போ ஈஸி கிரெடிட் ஹேஸ் அ லார்ஜ் பாசிட்டிவ் இம்மீடியட் அண்ட் வைட்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் பெனிஃபிட்ஸ். நான் சொல்றது புரியுதா உங்களுக்கு? அதாவது நாம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது கவர்மெண்ட் சப்போர்ட்டட் கிரெடிட். இந்த கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து கிரெடிட் வாங்குறத விட பிரைவேட் கிட்ட இருந்து போனா அது ரொம்ப ஈஸி அப்படிங்கிறாங்க. ஈஸி கிரெடிட் ஹேஸ் அ லார்ஜ் பாசிட்டிவ் இம்மீடியட் அண்ட் வைட்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் பெனிஃபிட்ஸ் whereas the cost all lie in the future. இது எல்லாமே என்ன, இப்போ பணம் கொடுத்துட்றோம், ஆனா ஃபியூச்சர்ல அதுக்கு உண்டான அதாவது அதுக்கு உண்டான வட்டி அல்லது அதுக்கு உண்டான அதாவது ஹார்ட்ஷிப்ஸ் அதெல்லாம் நாம சந்திக்கணும். It has a payoff structure that is precisely one desired by politicians, which is why so many countries have succumbed to its lure. இதனாலதான் வந்து இது நிறைய countries ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. Rich countries have over time built institutions such as financial sector regulators and supervisors which can stand up to politicians and deflect such a short-term myopia. பாருங்க, இப்போ இந்த இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, இந்த ஃபினான்ஷியல் ரெகுலேட்டர்ஸ், நீங்க வந்து இப்போ நம்ம இந்தியாவில் பாருங்க, கொரோனாவுக்கு அப்புறமேலு we have a lot of small finance bank and app loans. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் ஆப் லோன், நீங்க போன்ல இருந்தே உங்களுடைய கிரெடிட் ஸ்கோரை வச்சு ஆப் லோன் எடுத்துக்கலாம். நீங்க பேங்க்குக்கு தான் போகணும்னு அவசியம் இல்லை, டைரக்டா உங்க அக்கௌண்ட்டுக்கே கிரெடிட் ஆயிரும், ஆட்டோமேட்டிக்கா மந்த்லி டெபிட் ஆயிரும் இஎம்ஐயா உங்க அக்கௌண்ட்ல இருந்து. அந்த மாதிரியான ஒரு கான்செப்ட் தான் இந்த passage. The problem in the United States this time was that the politicians found a way around these regulatory structures and eventually public support for housing credit was so widespread that few regulators dared oppose it. பாருங்க, இது எங்க இருந்து எடுத்திருக்காங்கன்னா, it is from Raghuram Rajan. பாருங்க, Raghuram Rajan was a former RBI governor, Indian, அதாவது நம்மளுடைய இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஆர்பிஐனுடைய கவர்னர். அவரு எழுதின இதுதான், அவர் புக்கு நிறைய எழுதியிருக்காரு, அதுல இருந்து எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க. ரைட், பாருங்களேன். இப்போ referring to the last paragraph, which of the below could represent a way that politicians used to get around regulatory structures?
அதாவது இப்படி எல்லாம் லோன் கொடுக்குறோம், இப்படி எல்லாம் பணத்தை ஈஸியா கொடுக்குறோம் இல்லையா, அப்ப அதுக்கு ஒரு ரெகுலேஷன்ஸ் வேணும். அதுதான் ரெகுலேட்டரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். பை இன்ட்ரடியூசிங் a Federal Housing Safety and Soundness Act to reform the regulation of the agencies and partly to promote home ownership for low income and minority groups explicitly. அவன் என்ன சொல்றான், அதாவது ஃபெடரல் ஹவுசிங் சேஃப்டி அண்ட் சவுண்ட்னஸ் ஆக்ட் அதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும். எதுக்குன்னா, டு ரிஃபார்ம் த ரெகுலேஷன் ஆஃப் த ஏஜென்சிஸ், யார் யாரெல்லாம் பணம் கொடுக்குறாங்களோ அவங்கள ரெஃபார்ம் பண்ணணும். தென் அண்ட் பார்ட்லி டு ப்ரொமோட் ஹோம் ஓனர்ஷிப் ஃபார் லோ இன்கம். எதுக்கு? ஹோம் ஓனர்ஷிப், வீடு சொந்தமா வீடு வச்சிருக்கணும். யாரு? லோ இன்கம் குரூப்ஸுக்கு, அவங்களுக்கு அந்த ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது. அண்ட் மைனாரிட்டி குரூப்ஸ் எக்ஸ்பிளிசிட்லி. By turning a Nelson's Eye to loans that should have been categorized as a subprime by Freddie Mac and Fannie Mae but were not classified as such. பாருங்க, by reducing volatility in high income housing segments, wish அப்படின்னா the low income housing segment, by creating institutions that guarantee credit to homeowners but being partially privately owned or subject to Congress scrutiny. பாருங்க, இந்த 4 ஆப்ஷன்ஸ்ல உங்களுக்கு என்ன புரியுது எனக்கு? அதை யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க பாப்போம். இந்த 4 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, இது எல்லாமே அதாவது ஃபினான்ஷியலி நாலேஜ் இருக்கிறவங்க, ஃபினான்ஷியல் செக்டார்ல, அதே மாதிரி ஃபினான்ஷியல் பேக்ரவுண்ட்ல படிச்சவங்க, அந்த மாதிரியான ஒரு இதுக்கு தான் இந்த பேசேஜுக்கு ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும். நான் சொல்றது புரியுதா உங்களுக்கு? நீங்க இதை எடுத்த உடனேயும் ஐயோ எனக்கு இது ஒன்றும் புரியலையே அப்படின்னு நீங்க நினைக்க கூடாது. அதுக்கு தான் ஈஸியான மெத்தட் இருக்கு. பாருங்க, நாம பார்த்ததுலயே ஆப்ஷன்ஸ் அப்படி ஏதாவது இருக்கா? அதாவது லாஸ்ட் பேராகிராஃப், இந்த கொஸ்டினே என்னன்னா, ரெஃபரிங் டு த லாஸ்ட் பேராகிராஃப், which of the below could represent a way that politicians use to get around regulatory structures? ரெகுலேட்டரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் கிட்ட எப்படி பொலிட்டீஷியன்ஸ் தங்களுடைய பாலிசிஸை அவங்க இணைச்சிக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் இங்க நம்ம பார்க்குறோம். அந்த கொஸ்டினே அதுதான். இது நீங்க படிச்சு புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். இது ஒரு தடவை படிச்சா புரியாது, சரியா? இது ஃபுல்லா 2-3 தடவை ரீடிங் ஓடணும். ரைட், பாருங்க, ஏ ஆப்ஷன் அப்படி ஒரு அங்க இதுவே கொடுக்கல. பை இன்ட்ரடியூசிங் ஃபெடரல் ஹவுசிங் சேஃப்டி, அந்த ஆப்ஷனே அங்க இல்லை, அதனால கண்டிப்பா அது கிடையாது. பை டர்னிங் நெல்சன்ஸ் ஐ டு லோன்ஸ், அதாவது லோன்ஸுக்கு யூ ஆர் டர்னிங் எ நெல்சன்ஸ் ஐ. இது ஒரு இடியம். நெல்சன் ஐ அப்படிங்கிற இடியம் யாராவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? நெல்சன் ஐ யாராவது இதை இன்னொரு தடவை சொல்றேன் பாருங்க. பை டர்னிங் நெல்சன்ஸ் ஐ டு லோன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நெல்சன்ஸ் ஐ டு லோன், ஐ டு லோன்ஸ் that should have been categorized as subprime by Freddie Mac and Fannie Mae but were not classified as such. அப்படின்னா பாருங்க, இக்னோர் பண்றது, லோன்ஸை நீங்க இக்னோர் பண்ணிடுறது. that should be classified as subprime அப்படின்னு இருந்திருக்கணும். ஆனா அப்படி கிளாசிபிகேஷன் பண்ணாம இருக்கிறது. இங்க அதை பத்தியே பேசல. நான் சொல்றது புரியுதா உங்களுக்கு? இந்த ஆப்ஷன்ஸ் வேணா நம்மளுக்கு ரொம்ப ஒரு, அதாவது தியரிட்டிக்கலாவும் ரொம்ப ஃபினான்ஷியல் செக்டார் ஓரியன்டாவும் இருக்கலாம். ஆனா ரொம்ப சிம்பிள், இப்படி ஒரு விஷயத்தையும் அங்க பேசல. ரைட், அடுத்தது பாருங்க, சி. சிம்பிளா இதுல ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்ன? இது நீங்க பை டர்னிங் நெல்சன்ஸ் ஐனா டு இக்னோர் அப்படின்னு அர்த்தம். அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கங்க, அது ஒரு இடியம். By reducing volatility in high income housing segments in wish,
இந்த வார்த்தை இருக்கு இல்லையா, VISAVIS அப்படின்னா இன் ரிலேஷன் வித், இன் காம்பினேஷன் வித், in relation with low income housing segments by reducing volatility in high income housing segments in relation with low income housing segments. அப்படி அவங்க சொல்லவே இல்லை. சரியா? அவங்க அப்படி ஒரு வார்த்தைய அவங்க பாருங்க அப்படி வந்து விஷ் அப்படிங்கிறத அவங்க லோ இன்கமையும் ஹை இன்கம் குரூப்ஸையும் அவங்க கம்பேர் பண்ணி சொல்லவே இல்லை. By creating institutions that guarantee credit to homeowners, but being partially privately owned are not subject to Congress scrutiny. நான் உங்களுக்கு சொன்னேன்னா பிரைவேட்ல கொடுக்கிறது, institutions that distribute the money privately. சரியா? கவர்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு பதிலா பிரைவேட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்க்கு பர்மிஷன் கொடுக்க வைக்கிறது. அப்போ சிம்பிளான இது என்ன? டி இஸ் த ஆன்சர். இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? 3 ஆப்ஷன் ABCமே அங்க அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸை பத்தி பேசியிருக்கிறாங்க. அதனால ஈஸியா அதை நீங்க அவாய்ட் பண்ணிடலாம். பேசாத ஒரே ஒரு இது என்னன்னா டி. சில வந்து அப்படி அவன் சொல்லவே இல்லை அங்க இருக்கிற அந்த பேராகிராஃப்ல. புரிஞ்சதா உங்களுக்கு இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம்னு? ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இதுல ஏதாவது டவுட் இருந்தா நீங்க கேட்டுக்கங்க. இது எப்படி இப்படி ஒரு டஃப்பான பேசேஜை நாம ஈஸியா மேக் அவுட் பண்ணலாம் அப்படின்னு. அங்க பாக்குற ஆப்ஷன்ஸ் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப டஃப்பா தெரியும். ஆனா நாம இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப ஈஸியா ஆன்சரை கரெக்டா கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஆல் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஆக்ஷன்ஸ் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் கேன் பி கன்ஸ்ட்ரூடு அப்படின்னா புரிந்து கொள்ளப்படுகிற அப்படின்னு அர்த்தம். என்ன? டு ஹாவ் அச்சீவ்ட் அ மோர் ஈக்விட்டபிள் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் இன்கம். சரியா? அதாவது கொஸ்டின் ஈக்விட்டபிள் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் இன்கம் பத்தி இங்க அச்சீவ் பண்ணியிருக்கிறாங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறத சொல்றாங்க. The closure of the second bank of the United States because of the accusations of political meddling. அதாவது செகண்ட் பேங்க் ஆஃப் த யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸை க்ளோஸ் பண்ணிடணும், ஏன்னா அதுல வந்து அரசியல் குறுக்கீடு இருக்குது. அதான் மெட்லிங். The creation of Federal Reserve in 1930, so the banks had an alternative to JP Morgan as the lender of last resort. அதாவது ஜேபி மார்கனை பத்தியும் இங்க சொல்லல, செகண்ட் பேங்கை பத்தியும் இங்க சொல்லல. புரியுதா? The antitrust அப்போ A and B கிடையாது. Antitrust investigations against John D. Rockefeller, Standard Oil and Bill Gates Microsoft இதுவும் சொல்லல. இது எல்லாமே பாருங்க irrelevant options. The reduction in the punitive marginal tax on high incomes from a top rate of 91% through the 1950s and 1960s to 35% today. புரியுதா உங்களுக்கு? இந்த ஆப்ஷன் பாருங்க, டி ஆப்ஷன். இதுல அவன் மறைமுகமா ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்கான் பாருங்க. ரிடக்ஷன் இன் த மார்ஜினல் டாக்ஸ் ஆஃப் ஹை இன்கம் ஃப்ரம் அ டாப் ரேட் ஆஃப் 91% to 35% டுடே. அப்ப ஹை இன்கம்னுடைய டாக்ஸ குறைச்சிருக்கிறாங்க. சரியா? இப்போ இந்த விஷயம் எங்க வருது? அந்த பேசேஜ்ல வருது. எப்படின்னா டைரக்டா வரல, இன்டைரக்டா வருது. என்னன்னா, அதாவது நீங்க வந்து பணக்காரர் ஆகிறதுக்கு எந்த விதமான தடையும் இல்லை. உங்களுக்கு உங்களுடைய ட்ரீம் கண்டிப்பா ஒரு நாள் வரும். அதாவது உங்களுடைய செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம். அப்போ அமெரிக்கனுடைய அந்த ஆட்டிடியூட் என்ன ஆயிருக்குன்னா அப்படியே ட்ரீமிங்லயே டெவலப் ஆயிருக்கு. அதை அவங்க வந்து ரியாலிட்டிலேயே கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஒரு சிலர் முடியாதவங்க அது ஆல்ரெடி போயாச்சு. ஸோ வாட் இஸ் ஹியர் அப்படின்னா அவங்களுடைய அந்த இன்கம் அதிகரிச்சிருக்குது, டாக்ஸ் குறைஞ்சிருக்குது. அதான் இங்க சொல்ல வராங்க. புரியுதா? அது அந்த கான்செப்ட் இருக்கு மேல. அப்போ செகண்டுக்கு டி இஸ் த ஆன்சர். ஆல் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் could have contributed inequality in the United States. கீழே கொடுத்துருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் வந்து அந்த எந்தெந்த ஆப்ஷன் எல்லாம் வந்து இன்இக்வாலிட்டியை கிரியேட் பண்றதுக்கு அங்க உதவி இருக்கு அப்படின்னு கேக்குறாங்க. இருக்கு, பட் எக்ஸப்ட் ஒன். ஆனா ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் மட்டும்தான் அங்க தப்பு.
அவங்க சொல்லியிருக்கிறது அதைத்தான் நம்மளை கண்டுபிடிச்சு சொல்லியிருக்காங்க. டிஃபரன்சஸ் இன் எஜுகேஷனல் அட்டைன்மெண்ட் ஆஃப் இட்ஸ் பாப்புலேஷன், ரைட், நாம பார்த்தோம். அதாவது ஆப்பிரிக்கன் அண்ட் ஹிஸ்பானிக்ஸ். Increased regulation, which leads to fewer entry and exits of firms, thereby reducing the volatility of each worker's earnings. Thereby reducing the volatility of each worker's earnings. பாருங்க, increased regulation, regulatory increase பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்களா, which leads to fewer entry and exits of firms, thereby reducing the volatility of each worker's earnings. அப்போ ஒவ்வொரு ரெகுலேட்டரியும் என்ன பண்ணுதுன்னா, ஒரு புதுசா ஆரம்பிக்கிறாங்க, புதுசா ஒரு கம்பெனியை மூடுறாங்கன்னா அதை ரெகுலேட் பண்றாங்க. அப்போ ஒர்க்கர் பிரிஞ்சு போக மாட்டாங்க, அவங்களுடைய ஏர்னிங்ஸும் irrelevant option. The entry of women into the workforce and assortative mating, இதுவும் irrelevant option. ACD irrelevant option. அங்க கொடுத்திருக்கிறது பேசேஜ்ல எதுவுமே இல்ல, not even indirect. அப்ப B is the right answer. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் புரியுதா உங்களுக்கு? ஆப்ஷன்ஸ் தான் நம்மளுக்கு பார்க்க ஒண்ணுமே புரியாத மாதிரி ஏதேதோ இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் பேர்லாம் போட்டு இருக்கு, ஆனா அது எல்லாமே irrelevant. எப்படி ஈஸியா நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்றோம் பாருங்க. Based on your reading of the passage, please complete the sentence. Right. As more and more Americans realize they are simply not equipped to compete, and as they come to terms with their own diminished expectations, the words economic freedom, அதாவது நிறைய அமெரிக்கன்ஸ் என்ன பண்றாங்கன்னா, அவங்க ரியலைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவங்களுடைய ட்ரீமை எல்லாம் அவ்வளவு சீக்கிரம் அவங்களால அச்சீவ் பண்ண முடியாது அப்படின்னு. So the words economic freedom, in the economic freedom என்ன சொல்லுது? Conjure up vistas of unlimited opportunity. It's conjure up vistas of unlimited opportunity. ஒரு unlimited opportunity இது தருது. Okay, will lead to destructive class warfare. அதாவது conjure up vistas of unlimited opportunity, இது நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு வழிவகுக்குது. Will lead to destructive class warfare. Offer a nightmare vision of greed and a continuing insecurity. அதாவது insecure jobs and insecure uncertainty அப்படின்னு சொல்றாங்க. உங்களுக்கு புரியும், அதாவது எதுவுமே நிலையானது அல்ல, அதான். Will push up houses price and allow them to finance more consumption. இது வீட்டினுடைய விலையை ஏத்தி and allow them to finance more consumption, அதாவது அதிகமா பணம் செலவழிக்க விரும்புது. பாருங்க, இதுல conjure up vistas of unlimited opportunities இல்ல. நம்ம vision of great and a continuing insecurity பாருங்க ரிலேட்டடா இருக்கு பாருங்க. அதாவது என்னதான் அவங்களுடைய கனவுகள் இன்னும் நிறைவேறாதுன்னு தெரிஞ்சாலும் அது ஒரு இன்செக்யூர் ஃபீலிங்கை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்குது. ரைட். will push up houses prices இல்ல, அங்க ஹவுஸ பத்தி பேசவே இல்லை. அப்ப ஃபோர்த்துக்கு C is the right answer. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் புரியுதா உங்களுக்கு எப்படி நாம ஈஸியா கண்டுபிடிக்கிறோன்னு? இந்த பேசேஜ் ஒரு டஃப்பான பேசேஜ். அதாவது ஒரு MBA ஃபினான்ஸ்ல படிக்கிறவங்க, ஃபினான்ஸ் பேக்ரவுண்ட்ல படிக்கிறவங்க, அல்லது ஒரு காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட், ஒரு எக்கனாமிக் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தர வேண்டிய பேசேஜ் தான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க. பட் as a banking aspirants, as a competitive exams aspirants, நாம இதையும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி பார்க்கணும். ஸோ அதுல கஷ்டமா இருக்கிறது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? இப்போ இங்க நாம பார்த்திருக்கிறது எதுவுமே நம்மளுக்கு கிளியர் கட்டான ஐடியாவை கொடுக்கல. அந்த பேசேஜே கிளியர் கட்டான ஐடியா நம்மளுக்கு கொடுக்கல. அவங்க எதை பத்தி பேசுறாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு தெளிவில்லாம இருக்கு. ஸோ அப்ப அவங்க கொடுத்திருக்கிற ஆப்ஷனும் பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே irrelevant இருக்கு. அதை ஈஸியா கண்டுபிடிக்க முடியுது. ஒன்னே ஒண்ணு, யூ ஷுட் நாட் லூஸ் யுவர் செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் ஆர் யூ ஷுட் நாட் கெட் ஃபியர் பை சீயிங் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் பேசேஜஸ். இதுதான் நீங்க பார்க்க வேண்டியது. ரைட். இப்ப நாம சில ஒன் வேர்ட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு, அதை சீக்கிரமா ரொம்ப ஃபாஸ்டா நம்ம பார்த்துடலாம்.
கொஸ்டின் நம்பர் 11. பார்த்தோன்னே நீங்க சொல்லிடலாம், இதுக்கு நீங்க எவ்வளவு டைம் எடுக்கணுங்கிற அவசியமே இல்லை. கொஸ்டின் நம்பர் 11 பாருங்க. Choose the pair which does not exhibit the relationship similar to that expressed in the capitalized pair. என்ன பாருங்க, stubborn. stubbornனா புடிவாதம். அதுக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க? adaptable. அப்ப ஆப்போசிட்டா கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப ரொம்ப சிம்பிள். என்ன stupid bright கரெக்டான பேர். அவங்க என்ன எது கரெக்டாக, அதாவது ராங் பேர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அடுத்தது moral imprudent. moralனா you are right, imprudentனா you are not wise. அப்ப இது wrong pair, right? inherent extraneous. inherentனா உள்ளார்ந்த, எக்ஸ்ட்ரேஸ்னா ரொம்ப வெளிப்படையா, அதுவும் இல்ல. ஏவும் கரெக்ட், சியும் கரெக்ட், ஃப்ரெண்ட் எனிமி டி கரெக்ட். அப்போ பி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். 11க்கு பி. பாருங்க, இந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம் மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கங்க. ப்ரூடென்ட், இம்ப்ரூடென்ட். ப்ரூடென்ட்னா வைஸ் இன் மேக்கிங் டெசிஷன்ஸ், இம்ப்ரூடென்ட்னா நாட் வைஸ் இன் மேக்கிங் டெசிஷன்ஸ் அண்ட் ஆக்டிங் அப்பான் டெசிஷன்ஸ். அதுதான் யூ ஆர் நாட் வைஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? யூ ஆர் நாட் திங்கிங் பிஃபோர் மேக்கிங் எ ஜட்ஜ்மெண்ட். என்ன வரும், அதாவது என்ன இதனால நம்மளுக்கு நடக்கும், அதனுடைய இஃபெக்ட்ஸ், அதெல்லாம் எதையும் யோசிக்காம முடிவெடுக்கிறது. அடுத்து பாருங்க, 12th one. எக்ஸ்பிரஸ் என்ன கேபிட்டலைஸ்டு பேர். பாருங்களேன், போயம். பாருங்க, போயம், ஸ்கல்ப்டர், பென். இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க? இது ரொம்ப ஈஸி. போயம்க்கு ஸ்கல்ப்டர் கொடுத்துட்டாங்களா? அதாவது இதை நீங்க எப்படி பார்க்கணும்னா, போயம் பென், போயம் எழுதுறதுக்கு பென் தேவை. ஒரு ஸ்கல்ப்சர், ஒரு சிலை செய்வதற்கு என்ன தேவை? பாருங்க, கைசல், ஸ்கல்ப்டர், டூல், ராக். ரொம்ப சிம்பிள். பாருங்க, ஸ்கல்ப்டர் அப்படின்னா சிலை செய்பவர். இங்க சிலை செய்பவர் எழுதல, போயம் இங்க பொயட் கொடுக்கல, அப்ப ஸ்கல்ப்டர் வராது. சரியா? இங்க போயம் எழுதுவதற்கு பென், அப்ப அங்க ஒரு டூலா இருக்கலாம், ரைட்? அப்ப சி டூல். ஆனா பாருங்க, ஏ ஆப்ஷன் பாருங்க, அந்த டூல்ல ஸ்பெசிபிக்கா கைசல், அதாவது உளி. ஸ்கல்ப்டருக்கு தேவை உளி. கைசல் அப்படின்னா உளி அப்படின்னு அர்த்தம். a sharp flat object at the end, அதான் கைசல். அப்போ ஆன்சர் ஏ. ரொம்ப சிம்பிள் இதெல்லாம். பாருங்க, 15th one பாருங்களேன். நாம இது என்ன ஒரு அதாவது ஒரு சென்டென்ஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட், இதை பார்த்துடலாம். அங்க அதாவது டிசார்டரா கொடுத்துருக்காங்க, நாம ஆர்டர் பண்ணி ஒரு பேராகிராஃபா வர மாதிரி பார்க்கணும். They say that because first option கிடையாது. The National Wind Power Company wants to develop a huge wind farm on the top of Flagate Hill, an extremely beautiful area of northern England, right? Such allegations are dismissed out of hand by the company. If they are given the go-ahead, the company will erect 44 rotars there. Local residents are determined to fight this plan, and they complain that the 60-meter turbines will spoil one of Britain's last remaining areas of natural beauty. பாருங்க, படிச்ச உடனே தெரியுது இதுல எது உங்களுக்கு இன்ட்ரோடக்டரி லைன் ஆஃப் த பேசேஜ். இது எல்லாமே சேர்த்து ஒரு பேசேஜ். இதுல எது இன்ட்ரோடக்ஷனா வரும்? பி. ஆரம்பத்திலேயே அவன் சொல்றான் பாருங்க, இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்குறான் பாருங்க, நேஷனல் விண்ட் பவர் கம்பெனி. அப்ப நாம டைரக்டா ஆப்ஷன்ஸ் போயிடலாம், எங்க பில இருக்குன்னு. பி ஆப்ஷன் ABCDல பி ஆரம்பிக்கிறது எது? பி அண்ட் சி, இது ரெண்டும் தான் நம்மளுக்கு ஆரம்பிக்குது, ரைட்? BDCEA, BD, ரைட்? அப்ப செகண்ட் சென்டென்ஸ் நம்மளுக்கு டின்னு தெரிஞ்சு போச்சு. த நேஷனல் விண்ட் பவர் கம்பெனி, ரைட்? அவங்க ஒரு விண்ட் டர்பைனை, அங்க விண்ட் ஃபார்ம எங்க போகணும்? இதுக்கு லோக்கல் ரெசிடென்ட். இஃப் தே ஆர் கிவன் அ கோ ஹெட், the company will erect 44 rotars there, right? இப்போ
இதுக்கு வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த லோக்கல் ரெசிடென்ட்ஸ் வந்து சண்டை போடுறாங்க. ஒண்ணு. ரெண்டாவது, such allegations are dismissed out of hand by the company. இல்ல, இதெல்லாம் வந்து ஒரு பொய் புரளிகள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப இந்த ரெண்டு தான் மாத்தி இருக்கு. இதுல எது லாஜிக்கலா நம்மளுக்கு டிக்கு அப்புறம் வரும் பாருங்க. such allegations அப்படிங்கிறாங்க. பாருங்க, பி டி இப்படி சொன்ன உடனேயும் என்ன பண்ணிடுறாங்க, லோக்கல் ரெசிடென்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்றாங்க, அவங்க ஃபர்ஸ்ட் போராடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் மேலுதான் அதெல்லாம் புரளி அப்படின்னு வெளியே அந்த கம்பெனி வந்து மறுக்கிறாங்க. புரியுதா? லாஜிக்கா எப்படி பார்க்கணும் பாருங்களேன். ஆப்ஷன்ல பாருங்க, பிடி இங்கேயும் பிடி, சிஇ இங்க இசி, ஏ கடைசியில வந்துருச்சு. அது ரெண்டுக்குமே இருக்கு. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கம்பெனி தங்களுடைய பிளானை சொல்றாங்க, அதுக்கு கவர்மெண்ட்டும் வந்து அப்ரூவல் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கிறாங்க. அப்படி அவங்க கொடுத்துட்டாங்கன்னா 44 ரொட்டார் எரெக்ட் பண்ணுவாங்க. உடனே இதுக்கு போராடுறாங்க லோக்கல் ரெசிடென்ட்ஸ். அப்போ உடனே கம்பெனி அதுக்கு மறுப்பு தெரிவிக்கிறாங்க. அப்போ ஆப்ஷன் சி இதுக்கு என்ன 15th இதுக்கு ரைட் ஆன்சர் சி இஸ் த சி ஆர்டர். சி பிடிஇசிஏ. புரியுதா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? இந்த ஆர்டர்ல நாம இதை பார்க்கணும். ரைட். 16th ஒன் ரொம்ப ஃபாஸ்டா நம்ம மூவ் ஆயிடலாம். Complete the sentence by filling in the appropriate blanks from the options provided. பாருங்க, hydrogen is the dash element. பாருங்க, ஆப்ஷன்ஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. ரொம்ப சிம்பிளா, நம்ம அதை படிக்கவே தேவையில்லை. ஸ்டெடியஸ்ட் ஃபைனல் எதுவுமே வராது, லைட்டஸ்ட் ஃபண்டமெண்டல். இந்த ரெண்டுல கண்டிப்பா ஏதோ ஒண்ணு வரும். ஏன்னா கிராமட்டிக்கலி அண்டு கான்டெக்சுவலி இந்த ரெண்டு பொருந்துது. Hydrogen is the dash element of universe in that it provides the building blocks from which other elements are produced. அப்போ ஒரு மூலக்கூறுல இருந்து ஃபண்டமெண்டல், அதுதான் ஆரிஜின். அப்போ D is the right answer. Directions for the question. More frequent than dash ones. பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் இந்த கொஸ்டினை நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. மெஸ்ஸி டிவோர்சஸ், அதாவது சண்டை போட்டு பிரியறது, சண்டை போட்டு அதுக்கப்புறம் பிரியறத விட ஃப்ரெண்ட்லியா பிரிஞ்சு கை கொடுத்துட்டு பிரிஞ்சு போறது ரொம்ப உத்தமம் அப்படிங்கிறாங்க. அது அப்படி ஃப்ரெண்ட்லியா பிரிஞ்சு போறதுங்கிறது இப்ப ரொம்ப கம்மியா இருக்கு, சண்டை போட்டு பிரிஞ்சு போறதை விட அப்படிங்கிறாங்க. நான் உங்களுக்கு ஆன்சரே சொல்லிட்டேன். எது ஆப்ஷன்ல இருக்கிறது பாருங்க, அமிக்கபிள், வெஹிமெண்ட், பேஷண்ட், அகாமடேட். எதுன்னு சொல்லுங்க பாப்போம். ஃப்ரெண்ட்லி. அமிக்கபிள்னா ஃப்ரெண்ட்லி. அப்ப ஃப்ரெண்ட்லி ஒன்ஸ். 17th ஏ. பாருங்க, unfortunately despite our best defenses sunburn is a common summer dash for humans. அதாவது sunburn ஸ்கின் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சூட்டுனா பாருங்க. அப்ப பொட்டன்ஷியல், மேலடி, அட்டைன், ஜாயஸ். ரொம்ப சிம்பிள். என்ன மேலடி? மேலடினா இல்னஸ். 18th பி. பாருங்க, அடுத்தது ஐம் சாரி. ரைட். இப்ப 19th ஒன் பாருங்க, ரொம்ப ஃபாஸ்டா அதெல்லாம் நம்ம மூவ் ஆயிடலாம். There is a dash when it comes to cooking in a January. பாருங்க, there is a dash when it comes to cooking in January. Okay, dichotomy. Dichotomyனா difference, difference and contrast. மேனியானா பயம், ஆர்டினன்ஸ்னா லா, ட்ரூயிசம் அப்படின்னா கிடையாது. அப்போ இதுக்கு வந்து தெளிவா பொருந்துறது என்னன்னா ஆப்ஷன் ஏ, டைகோட்டமி. there is a contrast. பாருங்க, அடுத்தது வருது பாருங்க, a pull bit. செகண்ட் லைன்ல பாருங்க, a pull between the wintry urge for the rich, hearty foods that warm the body and soothe the soul,
and the opposing desire for eating lightly, healthfully, and penitently after a holiday season of delightful excess. புரியுதா? ஒரேஷியஸ்லி வெளில வராது, அப்படின்னே அள்ளி அப்புறது, அப்படியே தொண்டைக்குள்ள எடுத்து எடுத்து அடிக்கிறது, தான் ஒரேஷியஸ் அப்படின்னு அர்த்தம். வராது. அப்போ நம்மளுக்கு ஏ இஸ் த ரைட் ஆன்சர். டைகோட்டமினா டிஃபரன்ஸ், கான்ட்ராஸ்ட். பெனிடென்ட்லி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ரிமோர்ஸ்ஃபுல்லி அப்படின்னு அர்த்தம். என்ன, ஐயோ நாம இவ்வளவு நாளா ரொம்ப நிறைய சாப்பிட்டுட்டோம், இனிமே கம்மியா சாப்பிடணும், நாம இனிமே வந்து டயட்டை மெயின்டைன் பண்ணணும், ரொம்ப 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 ஹெல்தி டயட்டா இருக்கணும் அப்படின்னு நாம செஞ்ச தவறுக்கு நம்மளே வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன, எக்ஸஸ் ஈட்டிங் ஆர் ஓவர் ஈட்டிங், அன்ஹெல்தி ஈட்டிங், அதுக்கு தான் அவங்க அப்படி பெனிடென்ட்லி அப்படிங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தி இருக்காங்க. இதுக்கு இன்னொரு அர்த்தம் என்ன, ரிமோர்ஸ்ஃபுல்லி, ரிக்ரெட்லி, இதெல்லாம் சினானிம்ஸ். அப்போ 19க்கு ஏ. 20 பாருங்களேன். கம்ப்ளீட் தி சென்டென்ஸ். ரைட், இட் இஸ் தி சீசன் டு டேஷ். It is the season to dash. It seems just about every reporter with a computer has rushed to provide a vision of the future with a laundry list of assorted dash for the new year. அதாவது நியூஸ் பேப்பர் ரிப்போர்ட்டர்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னா, எல்லாரும் வந்து ஒரு விஷயத்தை பத்தி பேசிட்டு இருக்கிறாங்க, நியூ இயர். அப்ப நியூ இயர்ல என்னென்னலாம் நடக்கும், நியூ இயர்ல என்னென்னலாம் நாம எதிர்பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு லிஸ்ட்டை வச்சுக்கிட்டு சுத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. ரைட், அப்போ அவங்க கணிப்பு அப்படிங்கிறத சொல்லலாம். It is the season to dash, presage, adumbrate, prognosticate, portent. எல்லாமே ஒரே வார்த்தை தான். பாருங்க, இந்த 4 வார்த்தைக்கான அர்த்தம் என்னன்னா, a sign or a symbol, என்ன, ஏதோ ஒன்று நடக்க போகிறது அப்படிங்கிறத குறிக்கிறது தான் போர்டன்ட், ப்ராக்னாஸ்டிகேட், அடம்பிரேட், ப்ரிசேஜ். இந்த 4மே ஒரே அர்த்தம் தான். ரைட், அப்ப 4மே வருது. அப்ப அங்க நாம என்ன பண்றது, எப்படி இதை கண்டுபிடிக்கலாம்? வித் an list of assorted protuberances. இல்ல, forecast, வெதரை தான் நம்ம forecast பண்றோம், கணிக்கிறோம். ரைட், வித் assorted, assortedனா கலவை அப்படின்னு அர்த்தம். projections, ஓகே, projections இப்படியெல்லாம் வரலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ரைட், premonitions, premonitionsனா வந்து நம்மளுக்கு அதாவது இப்படியெல்லாம் நடக்க போகுது, அப்படியெல்லாம் நடக்க போகுதுன்னு தோன்றது. ஆனா அதெல்லாம் ரிப்போர்ட்டர் சொல்ல மாட்டாங்க. அப்ப சிம்பிளா என்ன, ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ். அப்போ 20க்கு என்ன அது, ஏ. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்திருக்கிற ஆப்ஷன் ப்ரிசேஜ், அடம்பிரேட், ப்ராக்னாஸ்டிகேட், ப்ரோட்டன்ட் எல்லாமே ஒரே அர்த்தம் தான். ஆனா நம்மளுக்கு தேவை 2வது வச்சு கண்டுபிடிக்கிறோம். அப்போ 20க்கு வந்து ப்ரொஜெக்ஷன் இஸ் த பி, அதாவது செகண்ட் ஆப்ஷன் கரெக்டா இருக்கு அப்படின்னா ப்ரொஜெக்ஷன், ப்ராக்னாஸ்டிகேட், ப்ரொஜெக்ஷன். 20க்கு சி. ரைட், இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி. பாருங்க, சசப்டபிள், சசப்டபிள்னா என்ன, அதாவது ஈடு கொடுத்து போகிற, ஈஸி டு அஃபெக்ட் அப்படின்னா இதுக்கு என்ன ஆப்போசிட், இன்கிரெடிபிள், ப்ரெடிக்டபிள், அன்பிரெடிக்டபிள். ரொம்ப சிம்பிள், இம்யூன், இம்யூனிட்டி சொல்றோமா, டிசீஸ்ல இருந்து உங்களை காத்துக்கிறதுக்கான எதிர்ப்பு சக்தி, அதுதான். ரைட், அடுத்தது 22 அவர், அவர், அவர்ஷன், வெறுப்பு. அப்ப வெறுப்புக்கு எது ஆப்போசிட் வேர்டு, கண்டம், அன்ஜஸ்ட்லி, இல்ல திட்டுறது, அது கோவம், வெறுப்பு, அதுக்கெல்லாம் வந்து திட்டுறோம். ரைட், ரிசைன், இன்டிக்னன்ட்லி, இல்ல அதுவும் ஈக்குவலான வார்த்தை தான். டினை, டினைனா மறுப்பு, மறுப்பு, ஓகே. ரிசன்ட்னாலும் கோவம் தான், உங்களுடைய வருத்தத்தை தெரிவிக்கிறது, கோவத்தை தெரிவிக்கிறது. அப்ப ஏ, பி, டி கிடையாது, நம்மளுக்கு இருக்கிற ஒரே ஆப்ஷன் சி தான். அப்ப சி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். 22க்கு சி. இதுக்கு எப்படி நாம மீனிங் பாக்குறோம் அப்படின்னா, பாருங்க கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, தட் இஸ் நியர்லி ஆப்போசிட் இன் மீனிங். இது வந்து என்ன, ஒரு நியர் ஆப்போசிட்டா இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க. அவர் அப்படிங்கும் போது டினை, மறுப்பு. ரைட், டிரெக்ஷன்ஸ் ஃபார் த क्वेश्चंस பாருங்க. அடுத்தது பித். பித் அப்படின்னா என்ன, பித்துக்கான மீனிங் என்னன்னா ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் எலமெண்ட் அல்லது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர் அப்படிங்கறதான் பித்து. அப்போ அதுக்கு ஆப்போசிட் மீனிங் கேக்குறாங்க. சூப்பர்ஃபிஷியல்,
அப்படின்னா என்ன? கனவுல மட்டுமே இருக்கக்கூடிய. ஓகே. ரொட்டீன் இல்ல, இன்சஃபிஷியன்ட் இல்ல, ரிஜிட் இல்ல. அப்ப சிம்பிள் ஏ. 23க்கு ஏ. பாருங்க, ஆஸ்கன்ஸ் அப்டைன்ட் விர்ச்சு. ஸோ 24, 25, 26 என்னன்னு பாருங்களேன். ஆஸ்கன்ஸ், அதாவது இதுக்கு என்ன முதல்ல கேட்டிருக்காங்க? சூஸ் த வேர்ட் ஃப்ரம் த ஆப்ஷன்ஸ் which is most similar in meaning. Similar in meaning to the given word. Askance obtained virtue so. நீங்க இந்த இதுக்கு முன்னாடி இந்த வார்த்தை ஆஸ்கன்ஸ் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? யாராவது சொல்லுங்க பாப்போம். ஃபர்ஸ்ட், சைடு கிளான்ஸ், quizzical expression, request, a curious look. ஆஸ்கன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் முதல்ல? அதாவது யாரோ ஒருத்தரை அல்லது ஒரு விஷயத்த ஒரு கிரிட்டிக்கல் ஐயோட பாக்குறது, கிரிட்டிக்கல் பார்வையோட பாக்குறது. அப்படி பார்க்கும் பொழுது நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா, நீங்க அதை நம்புறதில்லை. அப்படின்னா நீங்க அதை சந்தேக பார்வையோட பாக்குறது. என்ன இப்படி எல்லாம் இருக்குதா அப்படின்னு பாக்குறது. அதுதான் ஆஸ்கன்ஸ். To look at someone or something in a critical way that you do not believe them. அதான் ஆஸ்கன்ஸ். That you do not believe them. அப்போ சைடு கிளான்ஸ் இல்ல, சைடு கிளான்ஸ்ங்கிறது ஒண்ணும் இல்ல. quizzical expression, quizzical ரைட், கேள்வி கேட்கிற ஒரு இது, அப்படியா இப்படியா, ஓகே. ரெக்வெஸ்ட் கிடையாது. கியூரியஸ் லுக், கியூரியஸ்னா இன்ட்ரெஸ்டட் லுக். அப்ப நம்மளுக்கு இருக்கிற ஒரே சிமிலர் ஆப்ஷன் இங்க என்னன்னா பி. பி சரியா? quizzical expression. அடுத்தது, directions for the question. choose the word. அதேதான், சிமிலர். obtained அப்படின்னா என்ன? பெறுதல். combined, assessive, followed கிடையாது. அங்க பி. procured. procuredனா என்ன? வாங்குதல் அப்படின்னு அர்த்தம். அடுத்தது virtues. இந்த வார்த்தையை பாருங்க, skillful musical instrument player. அதான் virtuoso. அப்ப அங்க என்ன ஏ ஆப்ஷனே இருக்கு பாருங்க, skilled performer. ரைட், புரியுதா? இப்ப பாருங்க பி ஆப்ஷன் பாருங்க, amateur. amateur அப்படின்னா என்ன? இந்த வார்த்தை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? amateur அதாவது புதுசா கத்துக்கிறவங்க, அந்த ஃபீல்டுக்கு புதுசு, இப்பதான் அவங்க கத்துக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. அதாவது கத்துக்குட்டி அப்படிங்கிற பாத்தீங்களா? அதான் amateur. ஓகே, இப்போ இந்த மீதி இருக்கக்கூடிய இந்த ஒன் வேர்டு எல்லாம் நீங்க ஈஸியா நீங்களே பாத்திரலாம். இப்போ உங்களுக்கு இதுல இன்னொன்னு சொல்றேன் பாருங்க. directions for the question, right. 30th one. இது கொஞ்சம் ஒரு unfamiliar மாதிரி நம்மளுக்கு தெரியும். 30th one. In the sentence provided, a part of the sentence is underlined. Beneath the sentence நம்மளுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, சரியா? அப்ப அதுக்கு எதுக்கு பெஸ்ட் ஆல்டர்னேட்டிவா இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க. We were not the wiser for all this effort to explain the case to us. To explain the case to us. பாருங்க, we were not the wiser அப்படிங்கிறத விட we were, இது வந்து ஒரு கொஸ்டின், இது வந்து ஒரு டிபிக்கல் ஃப்ரேஸ். இது we were none the wiser அப்படிங்கிறதா கரெக்ட் ஆப்ஷன். இது நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. we were none the wiser. 30th ஏ. இது எப்படி அப்படின்னா அதுக்கு அர்த்தம்லாம் வந்து இது வந்து இப்படிதான் இந்த ஃப்ரேஸை பயன்படுத்துறோம் நாம, அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Directions for the question. In each sentence, the highlighted word is used in different ways. Choose the options in which the usage word is incorrect. பாருங்க, இதுதான் நம்மளுக்கு பார்க்கணும்.
அதாவது ஸ்டாண்ட் அப்படின்னுங்கிற வார்த்தையை கொடுத்துட்டாங்க. ஒவ்வொரு ஆப்ஷன்லயும் அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தி இருக்கிறாங்க. அதுல எது இன்கரெக்டா பயன்படுத்தி இருக்கிறாங்க அந்த வார்த்தைய? மேபி அர்த்தத்துல இருக்கலாம் அல்லது வெர்புல இருக்கலாம். பாருங்க, Asit waited for an hour for Anita. Then he realized he had been stood up and furious went home. He had been stood up. அவன் ரொம்ப வெறுப்படைஞ்சிட்டான், அவன் வீட்டுக்கு போயிட்டான். அவளுக்கு நான் ரொம்பமா 1 மணி நேரமா காத்திருந்து. ஓகே, the party that I support stands for equality and improved social services. B option கரெக்டா இருக்கு பாருங்க. that stands for, அது எதற்கு நிக்குது, எதை சார்ந்து இருக்குது, அதான் that stands for equality and improved social services. Okay, the houses stands back from the road so you would not notice it as you drive past. The house stands back from the road. You should stand for your friends when they are in trouble. அதாவது டி ஆப்ஷன் பாருங்க, நீ உன் ஃப்ரெண்டுக்கோசரம் சாதகமா அவங்களுக்கோசரம் நிக்கணும் அவங்களுக்கு கஷ்டம் வரும்போது. டி ஆப்ஷனும் கரெக்ட், பி ஆப்ஷனும் கரெக்ட். ரைட், சி ஆப்ஷனும் வந்து கரெக்ட் தான். அது ஒன்றும் பெரிய தப்பெல்லாம் இல்லை நம்மளுக்கு. இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க? In which the highlighted word is used, choose the options in which the usage of the word is incorrect. இதுல எது இன்கரெக்ட் அப்படின்னு தான் நம்ம கிட்ட கேக்குறாங்க. அப்போ ஏ வந்து ஒன்றும் பெரிய தப்பு இல்லை. ஏக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல எப்படி பயன்படுத்தியிருக்காங்க? ஸ்டாண்டு, ஸ்டுட் அப். ஓகே, பி எந்த தப்புமே இல்லை, தெளிவா தெரியுது. சி, the house stands back. ஓகே, பாருங்க இந்த இடத்துல 31க்கு பாருங்களேன், ஸ்டாண்ட் ஃபார் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா? 31ல டி பாருங்க, யூ ஷுட் ஸ்டாண்ட் ஃபார் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறாங்களா? இந்த இடத்துல ஸ்டாண்ட் ஃபார் அப்படின்னு வராது. இந்த அர்த்தத்துல அந்த வார்த்தையை நாம பயன்படுத்த முடியாது. இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த அர்த்தத்துல இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்த முடியாது. அப்படின்னா எப்படி அதை பயன்படுத்தலாம்? அதாவது மீனிங் அப்படின்னு அர்த்தம். புரியுதா? ஸ்டாண்ட் ஃபார். I'm sorry. அப்ப 31க்கு ஏ. அடுத்தது பாருங்க 32. Directions for the question. In each sentence the highlighted word is used in different ways. Okay, இங்கேயும் அதே தான் கேட்கிறான். Feel பாருங்க, she has not been feeling like herself since the accident. She has not been feeling herself you are not feeling well. right, correct தான். She has not been feeling like herself since the accident. அவளாவே இல்ல, ஆக்சிடென்ட்ல இருந்து ஏதோ பித்து பிடிச்ச மாதிரி இருக்கிற, அதான் சொல்றாங்க. I know you are disappointed and upset. I feel for you. நான் உனக்கோசரம் வருந்துறேன். ரைட், அது கரெக்ட். Why not feel the other neighbor's opinion before you make a complaint? பாருங்க, அதர்ஸ் ஒப்பீனியனை பத்தி நீ கன்சிடர் பண்ணணும் அல்லது அதை கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லலாம். நாம அதை போய் ஃபீல் பண்ண முடியாது இல்லையா? He did not feel up to going to the theater so soon after his recent illness. அப்போ 32க்கு C is the option. 32க்கு C. அங்க என்ன வந்திருக்கணும்? Why not considered others opinion அப்படின்னு வந்திருக்கணும். ரொம்ப சிம்பிள். ரைட், பாருங்க கெட். இப்ப மீதி இருக்கிறத நீங்க ஈஸியா பாத்துக்கலாம். கெட், கீ, இதெல்லாம் நீங்க ஈஸியா பாத்துக்கலாம். பீட், இதெல்லாம் யூ டேக் இட் அஸ் அ ஹோம்ஒர்க்.
சொல்றாங்க பாருங்களேன். 36 பாருங்க. அதாவது பிசினஸ்ல ஐடியா அப்படிங்கிறது எங்கிருந்து உருவாகுது, அந்த ஐடியா யாருக்கிட்ட இருந்து உருவாகுது. சரியா? நாம ஒரு பெரிய சிஇஓ, அவர் பெரிய ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்ட், அவர் பெரிய புலி அப்படின்லாம் நினைச்சுக்கிட்டு இருப்போம். ஆனா அவருக்கு வயசாயிருக்கும், அவருக்கு எதுவும் தோணாது. அப்ப எங்க இருந்து உருவாகுது? இட் இட் கம்ஸ் ஃப்ரம் த யங் மைண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க, த யங் ரெக்ரூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுதான் இந்த பேசேஜ் ஃபுல்லாவே இருக்கு. பாருங்களேன். You won't in the passage full பாருங்க. You won't get the great ideas you need from the vice president of strategy or the head of new product development. நீ வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ராட்டஜி அவர்கிட்ட இருந்தெல்லாம் நீ ஒன்றும் பெருசா ஐடியாலாம் வாங்கிட முடியாது. ஆர் ஹெட் ஆஃப் த நியூ ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட்னுடைய ஹெட் கிட்ட எல்லாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. தே ஹாவ் காட் ஹர்டல் ரேட்ஸ் டு கன்சிடர். அவங்களுக்கெல்லாம் என்ன, ஒரு லிமிட்டேஷன்ஸ்குள்ள இருக்கிறவங்க, என்ன கம்பெனியோடைய ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணும், இந்த பட்ஜெட்டுக்குள்ள இருக்கணும், இந்த சம்பளத்துக்கு இந்த டைமுக்குள்ள அதை முடிக்கணும், இப்படி எல்லாம் இருக்கும். ரைட். And you definitely cannot wait for a great ideas to come from the CEO. இப்போ CEO இருந்து ஒரு ஐடியாலாம் வர முடியாது, நீ அதை எதிர்பார்க்கவே முடியாது. அப்ப அவங்க எல்லாம் எதுக்கு சிஇஓன்னு இருக்கிறாங்க? நீ கொடுக்குற ஐடியாவை அவங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணி காமிப்பாங்க, அதுதான் அவங்க வேலை. ஓகே, he or she may be at the top of the heap, ரைட்? யாரு வேணாலும் அப்படி இருக்கலாம். But that does not mean a thing when it comes to generating the best thing. நீ ஒரு ஐடியா வரணும் அப்படின்னா அந்த ஐடியா கம்பெனி ஓனர் கிட்ட தான் இருந்துதான் வரணும், அல்லது ஒரு ஹையர் பொசிஷன், ஹையஸ்ட் பொசிஷன்ல இருக்கிறவங்க கிட்ட இருந்துதான் வரணும் அப்படிங்கிறது இல்லை. அப்ப அதுக்கோசரம் நீ வெயிட் பண்ண முடியாது. அப்ப எங்க இருந்து வருது? By the time most CEOs actually make it to the top, they are running on the intellectual fumes, having already spent their creativity in the jobs they had that propelled them to the top. See, ஒரு CEO by the time they reach their highest position அப்படின்னா அவனுக்கு 45 வயசு 60 வயசு ஆயிருக்கும். அப்ப போய் அவன் என்ன பண்ண முடியாது, அவன் கிரியேட்டிவா திங்க் பண்ண முடியாது. அவனுடைய கிரியேட்டிவிட்டி எல்லாத்தையும் செலவு பண்ணி தான் அவன் அந்த ஜாபுக்கு டாப் பொசிஷனுக்கே வந்திருக்கான். அப்ப அந்த இடத்துல, அந்த டாப் பொசிஷன்ல, அந்த ஏஜ்ல அவனுக்கு கிரியேட்டிவிட்டி எல்லாம் முடிஞ்சு போயிருக்கும், அங்க எதுவும் மிச்சம் இருக்காது. அப்ப எங்க இருந்து நாம இந்த ஐடியாஸை வாங்குறது? It has been a long time since they read, saw, thought or experienced anything fresh, new or creative. அதாவது அவங்க புதுசா ஒன்ன சிந்திச்சோ அல்லது புதுசா உருவாக்கியோ ரொம்ப காலம் ஆயிருக்கும் அவங்க பெரிய பொசிஷனுக்கு போகும்போது. சோ அப்ப ஐடியாஸ் எங்க இருந்து வருது கேக்குறான் பாருங்க. Where do great ideas come from? அப்ப எங்க? From new hires, new recruits, new young minds, fresh green recruits to your team. அப்ப புது ஐடியா எல்லாம் எங்க இருந்து வருது? புதுசா உன் டீமுக்குள்ள ஒருத்தன் வரான், உன் கம்பெனிக்குள்ள ஒருத்தன் வரான்னா அவங்கிட்ட இருந்து வருது. ஏன்? எப்படி? Because they have a fresh eyes. பாருங்க, அவனுக்கு பார்வை புதுசு, கோணம், பெர்ஸ்பெக்டிவ் புதுசு, அவன் எல்லாத்தையும் புதுசா பாக்குறான். The truth is, all of us have a tendency to become inured to the daily operations of the workplace. Small inconsistencies or inadequacies gradually become acceptable. Opportunities for improvement or innovations go by the boards because we simply do not see them anymore. But new hires see them. அதாவது என்னன்னா, நம்மளுக்கு அதாவது for improvement or innovation go by the boards because we simply do not see them anymore. நாம ஆல்ரெடி அந்த கம்பெனில 10 வருஷம் 15 வருஷம் புதுசா ஒர்க் போட்டவங்க எந்த விதமான புது ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸையும் அவங்க பார்க்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்க எதையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போய்கிட்டே இருப்பாங்க. அந்த டெண்டன்சி, அந்த மென்டாலிட்டி வந்துடும். ஆனா நியூ ரெக்ரூட்மெண்ட் இருக்கிறவன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணவே மாட்டான். அவனுக்கு ஒரு சின்ன மனஸ்தாபம் அப்படின்னாலும் அவன் அந்த இடத்த விட்டு போக தான் பார்ப்பான், வேற ஒரு கம்பெனிக்கு போக தான் பார்ப்பான். அப்போ அவன் தான் என்ன பண்றான்னா, ஒரு ஐடியாவை, ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிய ஃப்ரெஷ்ஷா எதிர்நோக்குறான். அவனுக்கு தான் அது தோணும் அப்படிங்கிறாங்க. அப்போ அவன் கேள்வி கேட்பான்,
அவன் கேள்வி கேட்பான், என்ன இந்த இடத்துல எப்பயுமே இப்படிதான்ப்பா அப்படின்னு நாம போயிடுவான். ஆனா அவன் கேட்பான், நீ ஏன் இது இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கிற, காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ணாம we shall do it in a some better way அப்படின்னு அவன் கேட்பான். அப்ப அதுதான் திங்கிங்கான வழிவகுத்தல். ரைட், புரியுதா உங்களுக்கு? It is used to be the case in most organizations that if you get transferred to a part of a company out in the boondocks, your career was in trouble. These days, chances are good you will finally have a chance to participate in some meaningful innovations. பாருங்க, இப்பெல்லாம் நீங்க முதல்லலாம் வந்து கம்பெனிய ஒரு கம்பெனியில, அதாவது ஒரு கம்பெனியில் இருக்கீங்க, அதுல உங்க வேற ஒரு பிரான்ச்சுக்கு உங்களை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டாங்கன்னாவே உங்களுடைய அந்த அவுட்புட் குறைஞ்சிடும். ஏன்னா மனசு உங்ககிட்ட இருக்காது, என்னடா நம்மள இப்படி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டாங்களேன்ட்டு. ஏன்னா நீங்க ரொம்ப வருஷமா அந்த இடத்துல இருந்திருப்பீங்க. ஆனா இப்ப அப்படி கிடையாது. இந்த ஃப்ரெஷ் மைண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணும்னா, அதை வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா எடுத்து அங்க என்ன புதுசா பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் அவங்க யோசிப்பாங்க. In many companies, headquarters is a bastion of status quo. The closer you get to the throne, the less of a chance you have to try new things. Status quo-னா என்ன? உள்ளது உள்ளபடியே, இருக்கிறது படியே இருக்கும். அதான். அப்போ நிறைய கம்பெனில நீங்க ஹெட் குவார்டர்ஸ் போயிட்டீங்கன்னா அங்க ஒரு இன்னோவேஷன் இருக்காது. அங்க எல்லாரும் ஒரே மாதிரிதான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. உங்களுக்கு பிடிக்கலினாலும் அதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும். ஆனா அந்த ஹெட் குவார்டர்ஸை தாண்டி நீங்க அதுல இருந்து ஒரு நிறைய பிரான்ச்சஸ் இருக்கிற இடத்துல இன்னமும் தள்ளி போயிட்டீங்கன்னா அங்கதான் இன்னோவேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுதுங்கிறான். ஏன்னா நீங்க டெரிட்டரியை விட்டு தாண்டி வந்துட்டீங்க. புரியுதா உங்களுக்கு? யூ ஆர் அவுட் ஆஃப் த டெரிட்டரி நவ். This is where new ideas are born, tested, tried and refined. If they work, they can always be repatriated to headquarters. அப்போ நீங்க டெரிட்டரியை விட்டு வரும்போது உங்களுக்கு ஃப்ரீடம் கிடைக்குது, உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் தோணுது. சரிங்க, கரெக்டா வந்துச்சுன்னா ஹெட் குவார்டர்ஸ்க்கு அதை சொல்லி நீங்க ப்ரொமோஷன் வாங்கிக்கிறீங்க. அது தப்பாச்சுன்னா மூடி மறைச்சிடுறீங்க. இதுதான் அவங்க சொல்றது. அப்போ இதை எப்படி அவங்க சொல்றாங்க பாருங்களேன். அப்ப இந்த ஐடியாஸ் எல்லாம் எங்க இருந்து வருது, எப்படி இதை கண்டுபிடிக்கிறாங்க பாருங்க. they are tech reps at Xerox. Xeroxங்கிறது ஒரு கம்பெனி பேர், சரியா? who actually repair the machines. Xerox அப்படிங்கிறது ஜெராக்ஸ் மிஷின் தயாரிக்கிற ஒரு கம்பெனி பேரு. பட் அதையே நாம அந்த ஜெராக்ஸ் போடுறோம் அப்படின்னு பயன்படுத்திக்கிட்டோம். ஆக்சுவலா அதுக்கு பேரு போட்டோ காப்பி. அந்த என்ன பண்றோம், ஜெராக்ஸ் போடுறோங்கிற வார்த்தைக்கு என்ன யூஸ் பண்ணணும் நாம, போட்டோ காப்பி. ரைட். இப்போ அவங்க தான் வந்து மெஷினை ரிப்பேர் பண்றவங்க கஸ்டமர் கிட்ட பேசுவாங்க, அந்த கடைக்கு வரவங்க கிட்ட பேசுவாங்க. அவங்க கிட்ட இருந்து நியூ ஐடியாஸ் எல்லாத்துக்கும் வருது. அப்போ அவங்க கிட்ட வரும்போது அது நியூ ஐடியாவா அப்படின்னா இல்ல. நத்திங் இஸ் நியூ. அதுதான் சிம்பிள், அதுதான் ட்ரூத். They are only new applications and a smart twist on the old ones. அதெல்லாம் என்ன, எதுவுமே புதுசு கிடையாது. ஆனா அத புது விதத்துல அப்ளை பண்றீங்க, அத இந்த காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மாத்தி அந்த ரூல்ஸ் அமைக்கிறீங்க. அதுதான் இங்க எல்லா வேலையும் செய்யுது. ரைட். இப்ப இதுதான் இந்த ஆத்தர் இப்ப இதெல்லாம் சொல்லிட்டு என்ன சொல்றாங்க பாருங்களேன். இந்த ஆத்தர் என்ன கன்க்ளூஷன் கொடுக்குறாருன்னா, ஃபோக்கஸ் ஆன் குவாலிட்டி நாட் குவான்டிட்டி. இதெல்லாம் ஒரு கன்க்ளூஷன்ல இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க. கெட் அவுட்ஸ் ஆஃப் யுவர் கம்ஃபர்ட் ஜோன், டிராவல் டு த பிரான்ச் ஆஃபீஸர்ஸ், ரீச் அவுட் அண்ட் டச் சம்ஒன். இதெல்லாம் இல்ல. இதெல்லாம் வந்து கிளிஷேஸ் அப்படின்னா என்ன, எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சது, அதாவது காலங்காலமா சொல்லப்பட்டு வர்றது. இதெல்லாம் அவர் சொல்லல அந்த ஒர்க்ல. ரைட். அப்ப கொஸ்டின் நம்மளுக்கு என்ன, which of the following examples goes against the grain of thinking of the passage? அப்போ அவன் என்ன சொல்றான், against the grain of thinking of the passage. இந்த பேசேஜுக்கு ஆப்போசிட்டா எந்த ஐடியா செயல்படுது அப்படிங்கிறான் பாருங்க. ஸ்டார்பக்ஸ் continually test and rolls out new drinks for their coffee shops. ஸ்டார்பக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு அமெரிக்கன் காஃபி ஷாப், சரியா? அவன் இந்தியால நிறைய இடத்துல காஃபி ஷாப் வச்சிருக்கான். அவன் என்ன பண்றான்னா புது ட்ரிங்கா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறான். அவனுடைய அவுட்லெட்ல அதை வச்சு மக்களுக்கு கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறான். ரைட். இது ஒரு நியூ ஐடியா. Levi Talker began in South America and then became all the rage in the middle-aged
slightly paunchy men's market in the United States. யுனைடெட் ஸ்டேட்ல அது மிகப்பெரிய மார்க்கெட்டா மாறி போச்சு. ரைட், இதுவும் ஆப்போசிட்டான இது இல்லை. Back in the heyday of Sony Walkman, it became a fashionable for strategists and it became a just a minute. Disparage the value of customer input. If we waited for customer to tell us what they want, we would never come up with the things they do not know they want until we make them. பாருங்க, இது ஆப்ஷனே அவன் கொடுத்திருக்கிறது நம்மளுக்கு புரியாத மாதிரி கொடுத்து வச்சிருக்கிறான். அவன் சிம்பிளா வந்து சொல்றான், கஸ்டமர்னுடைய ஃபீட்பேக்க பெருசா எடுத்துக்காத அப்படிங்கிறான். டு டிஸ்பரேஜ் த வேல்யூ ஆஃப் கஸ்டமர் இன்புட். அந்த இதுலயே நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். அதாவது டு கன்சிடர் சம்திங் லெஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஆர் அன்இம்பார்ட்டன்ட், அதுதான் டிஸ்பரேஜ். ரைட்டா? அடுத்தது, Toyota saves the millions of dollars year by just giving an assembly line worker a pencil and asking her to write down an idea for improving the process. இப்போ இந்த டொயோட்டா கம்பெனி என்ன பண்ணுதாமா, வருஷம் நிறைய செலவு பண்ணுதாமா. எதுக்குன்னா, அதாவது அந்த டொயோட்டா கம்பெனி நிறைய சேமிக்குதாமா. எப்படின்னா, அவங்களுடைய கடைநிலை ஊழியர்கள் கிட்ட ஒரு பென்சிலையும் பேனாவையும் பேப்பரையும் கொடுத்து, உங்களுக்கு எப்படி புதுசா இந்த வேலையை இன்னமும் சீக்கிரமா செய்யலாம் அப்படின்னு எங்களுக்கு ஃபீட்பேக் கொடுங்க அப்படின்னு கேக்குதாமா. அப்போ கஸ்டமர் கிட்ட, அந்த வேலையை செய்யறவங்க கிட்ட, கடைநிலை ஊழியன் ஃப்ரெஷ் ரெக்ரூட்மெண்ட் கிட்ட கேட்கணும். இதுல இவங்களுடைய ஐடியாஸ் எல்லாமே நம்ம மதிக்கணும், அவங்க ஃபீட்பேக். அப்போ ஆப்ஷன் சி தான் வந்து நம்மளுக்கு இந்த ஆன்சர் 37க்கு சி. ஏன்னா இவன் தான் வந்து டெஸ்பரேஜ் த வேல்யூ ஆஃப் கஸ்டமர். அப்படின்னா என்ன, கஸ்டமர் ஃபீட்பேக்க ஒரு பொருட்டா எடுத்துக்காத அப்படிங்கிறான். புரியுதா? 37க்கு சி. ரைட், இப்போ மீதி இருக்கிறது எல்லாமே இட் இஸ் இன் a சேம் லைன் ஆஃப் ஃபார்மேட். யூ ஆல் டேக் இட் தட் அஸ் ஹோம்ஒர்க். சரியா? உங்களுக்கு எதுலையாவது இதுல டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா எங்கிட்ட கேட்டுருங்க. அதாவது பேராகிராஃப்ல ஒன்று பார்த்தாச்சு, நாம ஆர்டரிங்ல ஒன்று பார்த்தாச்சு, அதுக்கப்புறம் ஒன் வேர்டு பார்த்தாச்சு. தென் இந்த பேராகிராஃப்ல இன்னொரு அதாவது ஒரு ஈஸியான பேராகிராஃப், இன்னொன்று வந்து ஒரு டஃப்பான பேராகிராஃப். சரியா? இதுல ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்தா now you can ask.